नमस्कार ओडिशा पाठशाला चैनल को आपण मानक स्वागत जनावछि। आज आ गोटे कवि उपरे मो वीडियो नहीं आसी। आज आमे पढ़िबो नरसिंह सेन। आमे पूर्वर पंचसखा जुगर मध्यवर्ती श्रेणी अर्थात 1600 रु 1700 ख्रीष्टाब्द मध्य जो कवि गुड़िक आविर्भाव होते से विषय पढ़ीचु। जो पंचसखा जुगर जो कवि गुड़िक थिले पंचसखा जुगर शेष भाग अर्थात 1600 रु 1700 शताब्दी मध्य जो कवि गुड़िक थिले सेमानक विषय आमे पूर्व क्लास रे डिटेल्स पढ़ी सारिचु। आज आउ जणे कवि विषय पढ़ा जे होचंती नरसिंह सेन। आ पूर्वर आमे पढ़ी शिशु शंकर दास आउ कौन पढ़ी अर्जुन दास विष्णु दास यही कवि गुड़ी विषय आम डिटेल्स पढ़ी सारिचु। और जदि देखी ना वीडियोटी ताले मो चैनल को जाइकी प्ले लिस्ट रे चेक कर नेबे। मो डिटेल्स सब लेखकों उपरे अर्थात सब कवि उपरे मो वीडियोटी अपलोड कर देछि। गोटे प्ले लिस्ट रे अच्छी जाइकी चेक कर नेबे। तो आज आम पढ़ा नरसिंह सेन। नरसिंह सेन किए थिले और से कौन रचना करथिले आमको जानिबार अछि जे कवि एई नरसिंह सेन से केउ काव्य गुड़िक रचना करथिले ताहा विषय आमे जानिबार अछि। और से केउ छंद विशिष्ट से केबे जन्म ग्रहण करथिले जन्म सबु कविंकर जन्म वृत्तांत विषय देई नाही, किंतु जो कविर देइछि तार जन्म विवरणी मने रखिबा एवं तार लेखा से क्यों काव्य लिखिथिले क्यों छांदरे लिखिथिले तार नायक नायिका एगुड़िक डिटेल्स मन रखिबा उचित जहाँकि परीक्षा पाई उपयोगी होई परिबो। आज पढ़िबा नरसिंह सेन। देखिबा नरसिंह सेन विषय कौन अच्छी। नरसिंह सेन परिमला काव्य रचना करथिले। ताले प्रथम क्वेश्चन हबो जे नरसिंह सेन केउ काव्य रचना करथिले। परिमला काव्यटी से रचना करथिले। एही काव्यर पंचम छांद को अर्जुन दास राम विवाह काव्य रो तृतीय छांद बाणी रे गाइबा पाई निर्देश दिया जाइछि। अर्थात नरसिंह सेन कौन परिमला काव्यटी रचना करथिले। से जो परिमला काव्यटी रचना करथिले ताकू कौन अर्जुन दास जो लिखिथिले आमे अर्जुन दास पढ़ी सारिछु। से कौन रचना करथिले ना राम विवाह रचना करथिले। तो राम विवाह काव्यर तृतीय छांद बाणी रे गाइबा पाई निर्देश दिया। अर्थात राम विवाह जो काव्यटी लिखिथिले तार तृतीय छांद रही राम विवाहर से बाणी रे सेठी गाइबा पाई निर्देश दिया। तब से अर्जुन दासंकर समकालीन बा सामान्य परवर्ती कालीन कवि बोली जना जाइछि। एठु जना गला कौन जना पड़ला ना अर्जुन दासकर समकालीन थिले किए नरसिंह सेन एवं तांकर समकालीन एवं सामान्य परवर्ती कालीन कवि थिले बोली जना पड़ी। कारण परिमला से आगे रचना करथिले तापरे कौन तांको अनुसरण करी तृतीय छांदर से रागरे गाइबा पाई कौन निर्देश दिया राम विवाहर तृतीय छांदर। तेणु परिमलाटा प्रथम रचना होइतिला। तो से जना गला जे कौन नरसिंह सेन हेउछंती अर्जुन दासकर समकालीन। से एही ग्रंथर विंश छांदर शेष पदरे तपन सेणकर पुत्र रूप में निजकू परिचय प्रदान करिसेंती। एई कवि विषय किछि आमे पाइले जानि पारले ना कौन से निजकू कौन बोली परिचय प्रदान करिसेंती ना तपन सेणकर पुत्र रूप में। ना ताले तांको पितांको नाम कौन हैला नरसिंह सेणकर पितांको नाम जदि पचारिबो ताले होउछ तपन सेण। से पुत्र रूप में निजर परिचय प्रदान करिसेंती। तांकर से परिमला काव्य जो रचना करिसेंती सही काव्य से कौन करिसेंती ना से हेउछंती तपन सेणकर पुत्र रूप में निजकू परिचय देइचंती। उक्त तपन सेन कौन थिले ना तांको पिता जने थिले सुनामधन्य सूर्यवंशी गजपति प्रताप रुद्रदेव राजसभार जने प्रसिद्ध कवि एवं वैद्य थिले। और नरसिंह सेणकर पुत्र विश्वनाथ सेन तेलेंगा मुकुंद देव समकालीन थिले। अर्थात कौन है ना जो नरसिंह सेन थिले तांको पिता थिले किए तपन सेन। और तपन सेन जी थिले से होचंती कौन थिले ना जने सुनामधन्य जो सूर्यवंशी राजा थिले किए थिले ना प्रताप रुद्र देव केउ समय थिले ना 1496 रु 1535 ख्रीष्टाब्द मध्य किए थिले ना सूर्यवंशी राजा गजपति। से गजपति राजसभा से जन कवि एवं श्रेष्ठ वैद्य थिले।
ଏଠି ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ତପନ ସେଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ନା ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସେଣ। ତେଲେଙ୍ଗା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଯେ ସବୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ 1559ରୁ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ସମକାଳୀନ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ନା ନରସିଂହ ସେଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର, ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ତପନ ସେଣ, ଆଉ ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସେଣ। ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର ପିତା ହେଉଛି ତପନ ସେଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯେଉଁ ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? କବି ଏବଂ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ। ନରସିଂହ ସେଣ ଥିଲେ ଆମର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ। ଏହି ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟାବଳର ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଆମେ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କେତେ ସମୟରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ନରସିଂହ ସେଣ ହେଉଛନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ, ମାନେ ମଧ୍ୟଭାଗର ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂର୍ବ କହିଲି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଭାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ କବି ଥିଲେ। ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜନ୍ମରୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ନା ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ମାତୃଭାଷା ଓ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମ୍ ନଥିଲା। ସେ ଯେ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଭାଷା ଯେଉଁ ପରିମଳା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇ ପରିମଳା କାବ୍ୟଟିକୁ ସେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଦେଶ ଓ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଗୀତ ରଚିଲଇଁ ସବୁଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରିମଳା କାବ୍ୟଟି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, କେଉଁ ଭାଷାରେ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠାରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ନା ଦେଶ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଗୀତ ରଚିଲି ସବୁଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିମଳା କାବ୍ୟଟି ନିଜ ଦେଶ ଭାଷାରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରିମଳା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ନା କେଉଁ କାବ୍ୟ ପରିମଳା ଏକ? ନା ପରିମଳା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, ପରିମଳା ହେଉଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଏହା ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଗତ କେଦାରନାଥଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଏହା 24ଟି ଛାନ୍ଦ। କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ? ମୁଁ କହିଥିଲି 24ଟି ଛାନ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ରଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ପାଦିତ କାବ୍ୟରେ ଏହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ପରିମଳା କାବ୍ୟଟି କବି ନରସିଂହ ସେଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏହା ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଗତ, ଯେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲଗାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଯେଉଁ ପରିମଳା କାବ୍ୟଟି ସେ ଯାହା ଅନୁସାରେ ସେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଲା କବି ନରସିଂହ ସେଣ, ସେ ତ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇବ ନା, ତେଣୁ କାହା ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଛି? ମନେ ରଖିବେ, ସ୍ୱର୍ଗତ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ପରିମଳା କାବ୍ୟଟି କାହାର ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି? ନା ସ୍ୱର୍ଗତ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ପରିମଳା କାବ୍ୟଟି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ନା 24 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ରଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପାଦିତ କଲେ, ଏହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି।
ସେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଗରାଗିଣୀରେ ରଚିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛାନ୍ଦରେ ତାର ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦର ନାମକରଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ସେ କାବ୍ୟର ନାମକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଲେ ହେଁ ଅଲୌକିକତାର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ଏଥିରେ ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ ରାଜନୀତି ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରାବଳୀ ପରିବେଶିତ। କାବ୍ୟର ପ୍ରତି ପଦ କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଟି ପଦ ସେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖିଛି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପଦରେ କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ନରସିଂହ ସେଣ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିମଳା କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପରିମଳା କାବ୍ୟରେ? ଷଢ଼ ଋତୁ, ଆମର ଯେଉଁ 6ଟା ଋତୁ ରହିଛି। କ'ଣ ଋତୁ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବରଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ଓ ନାୟିକାର ଯୌବନକାଳୀନ ସଭା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରିମଳା କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ନାୟିକା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୌବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୌବନର ସଭା କିପରି, ସେ କିପରି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ, କିପରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୌବନର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରତି ରହସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାହା ସହିତ ରତି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଲମ୍ବ ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ନୈଷଧୀୟ ରଚିତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଣାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କବି ଯେଉଁ ପରିମଳା କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଷଢ଼ ଋତୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆଉ ନାୟିକାଙ୍କର ଯୌବନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ରତି ରହସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଆଦର୍ଶ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାସୀ ଥିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ଆଦି ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏହା ଏକ କେଉଁ କାବ୍ୟ? ଏହା ଏକ ଆଦି ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ରତି ବିଳାସ ଅନାବୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ରତି ଭାବ, ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ରତି ଭାବ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ତ ତା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ନାୟକ ନାୟିକା ମାନସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କାବ୍ୟଟିର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯଦି କାବ୍ୟଟିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା ପଚାରିବ ନା, ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କର ମାନସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଉଛି କାବ୍ୟଟିର ଅନ୍ୟତମ ରୂପ। ଏହି କାବ୍ୟଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କେଉଁଟା କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, କେଉଁଟା ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼େଇଛି। କ୍ଲାସ୍ଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ, ମୋ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଚେକ୍ କରିନେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ଏହି କାବ୍ୟଟି ତାହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କ'ଣ କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି। କାରଣ କଳ୍ପନା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପୁରାଣକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପଢ଼ିକି ଦେଖିବେ କେଉଁଟା କାଳ୍ପନିକ କେଉଁଟା ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେଉଁ କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆକୁ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। କଥାବସ୍ତୁ ଆହରଣ ଓ ତାର ସଫଳ ପରିବେଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିମଳା କାବ୍ୟର ଉଚ୍ଚତର କାବ୍ୟ ରଚନା ନିମିତ୍ତ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁ ପରିମଳା କାବ୍ୟଟିର କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେଇ କଥାବସ୍ତୁରୁ ତାର ସଫଳ ପରିବେଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିମଳା କାବ୍ୟର ଉଚ୍ଚତର କାବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେଇ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପରିମଳା କାବ୍ୟଟି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି ତାର ଉଚ୍ଚତର କାବ୍ୟ ରଚନା ନିମିତ୍ତ ପଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିମଳାଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର କାବ୍ୟ କବିମାନେ ରଚନା କରିବାର ପଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ରହିଛି। ଯେଉଁ କବିଟା ପରିମଳା କାବ୍ୟଟି କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ କବିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପରିମଳା କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ନରସିଂହ ସେଣ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି ପରିମଳା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗପକେଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗପବାଳକ ବିଷୟରେ ଗପକେଳିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗପବାଳକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୀର୍ଷକର ଅନ୍ୟ ଏକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗପକେଳି। ଭାଗବତରେ ଶରତ ରାସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଭାଗବତ ହେଉଛି ଶରତ ରାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରତ ଋତୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଭାଗବତରେ। ମାତ୍ର ଗପକେଳିରେ ରହିଛି ବସନ୍ତ ରାସର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସନ୍ତକାଳୀନ ରାସଲୀଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗୋପପୁରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାଧା ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧା ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ବସନ୍ତକାଳୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି। କବି ଜୟଦେବ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ଏକ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେଉଁ ଗପକେଳି କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ସେଣ, ତାହା କ'ଣ ନା ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ଏହି କେଳି ନାମକରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂତକେଳି, ନାବକେଳି, ଜଳକେଳି ଆଦିର ରଚୟିତା ମାନଙ୍କୁ ନାମକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ମନେ ହୁଏ। ତ ପ୍ରଥମେ କେଳି ଲଗାଇକି ନରସିଂହ ସେଣ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି କବିମାନେ ସେହି କେଳି ଯେ ନାମକରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ କେଳିକୁ ଲଗାଇ ଭୂତକେଳି, ନବକେଳି, ଜଳକେଳି ବିଭିନ୍ନ କେଳିର ଆଦି ରଚୟିତା ମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜ ନିଜର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅଜବିଳାପ ଚଉତିଶା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରଚନା। ତାହେଲେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ପରିମଳା, ତାପରେ ଗପକେଳି, ତାପରେ ରହିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରଚନା କ'ଣ ନା ଅଜବିଳାପ ଚଉତିଶା। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଘୁବଂଶରୁ ଆରୋହିତ ହେଲେ ହେଁ ଏଥିରେ କବି ଅଜ ଓ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କର ମିଳନ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରଜନ୍ମରେ ଯାହା ରଘୁବଂଶରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁବଂଶ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚନା ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ତ ସେହି କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେହି କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଅଜ ଓ ଇନ୍ଦୁମତୀ, ତାଙ୍କର ମିଳନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ଯାହାକି ନରସିଂହ ସେଣ ତାଙ୍କର ଅଜବିଳାପ ଚଉତିଶାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରଘୁବଂଶରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ସେଟା କ'ଣ କବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଜବିଳାପ ଚଉତିଶାରେ ଅଜ ଓ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କର ମିଳନ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଶୃଙ୍ଗାର ରସାଶ୍ରିତ ଏହି ଚଉତିଶାର ଅନନ୍ୟ କବିଙ୍କର ପରିପୃଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୃଙ୍ଗାର ରସାଶ୍ରିତ ଯେତିକି ପ୍ରଣୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସେଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ରସାଶ୍ରିତ ଏହି ଚଉତିଶାଟି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ। ଢଗ ମୁକୁତାବଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରଚନାଟି ମଧ୍ୟ ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର। ତାହେଲେ ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର ପରିମଳା, ଗପକେଳି, ଅଜବିଳାପ ଚଉତିଶା ଆଉ ଢଗ ମୁକୁତାବଳୀ। ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଢଗଢମାଳି ସମ୍ପର୍କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଢଗରୁ କ'ଣ ଢଗ ମୁକୁତାବଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଢଗଢମାଳି ବିଷୟରେ କବି ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଢଗଢମାଳି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଢଗଢମାଳି ଯେଉଁ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାର ଯେ ଢଗ ଅଛି, ଢଗ ମୁକୁତାବଳୀ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଢଗଢମାଳି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଢଗ ଶବ୍ଦ ଛାନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଢଗଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ନା ସେ ଢଗ ଅର୍ଥ ନେଇକି ସେ କେବଳ ଯେ ଢଗଢମାଳି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାହା ନୁହେଁ, ଏଠି ଢଗଟା ହେଉଛି ଛାନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହା କେତେକ ପଦ ଜ୍ୟୋତିପାଦ ନିୟମ ବ୍ୟବହୃତ ଢଗ ଛାନ୍ଦରେ
ରଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତିପାଦ ପଦ କେତୋଟି ପଦରେ ଜ୍ୟୋତିପାଦ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକ ଅଳଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଛି ଜ୍ୟୋତିପାଦ। ଛନ୍ଦ ଛନ୍ଦରେ ଅଛି କେତୋଟି ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଏହା କେତେକ ପଦ ଜ୍ୟୋତିପାଦ ନିୟମରେ ବହିର୍ଭୂତ ଢଗ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେ ଢଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ସେ ରଚନା କଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଢଗ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଢଗ ଢମାଳି ବିଷୟରେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାହିଁ। ଏହି ରଚନାଟି ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହା 17ଟି ଛାନ୍ଦ ମନେ ରଖିବେ ଓ ପଞ୍ଚକରେ ରଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ 17ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଚକରେ ରଚିତ। ଢଗ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଢଗମାଳା କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ଢଗମାଳା ବି ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା। ପରକ୍ରିୟା ନାରୀ ଓ ଯାର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥୋପକଥନ ଏଥିରେ କ'ଣ ସ୍ଥାନିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେ ଢଗମାଳା ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି, ସେଠାରେ କ'ଣ ନା ପରକୀୟା ନାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ନାରୀ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ, ଯାର ପୁରୁଷ, ଯେପରି ଜଣେ ପୁରୁଷ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ, ତାହାର କଥୋପକଥନ ସେ ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ସମ୍ବଳିତ ଶୈଳୀକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଗୀତି ନାଟକର ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ କବି ଯେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ପରିମଳା ହେଉ କି ଯେଉଁ ଚଉତିଶା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗପକାଳୀ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେହି ନା କେହି ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନେ କ'ଣ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି PDFଟିକୁ ପଢ଼ି ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କାବ୍ୟ, କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସେଠାରେ କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କ'ଣ, ତାହା ମନେ ରଖିବେ। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତୋଟି ଅଛି 2, 4ଟି କି 5ଟି ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କପିରେ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟାରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତ ସେଠି ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର PDF ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଆଉ ସେଇ PDFକୁ ଦେଖି ଭଲ ଭାବରେ ଥରେ ପଢ଼ି ନେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଲେଖିନେବେ, ଯାହାକି ନିଜ ନୋଟ୍ ବନେଇଲେ ନିଜକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ନିଜେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।